A very good evening to all my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Arun Girdi here. In today's class, I would like to explain the dual model of GST. So what is dual model? So let us discuss. So what is that dual model? India is a federal country. Andra Swatantra Bharata anta navali karitu. Here the two important institution is going to collect the tax anta navali karitu. What are those two important institutions? One is a central government, another one is a state government. Both central government and state government equally responsible to collect the tax. Means what they are trying to say that central government will also levy the tax and state government will also levy the tax anta navali karitu. So if both central and state government levy the tax, that is called as the dual model of GST ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆನ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ್ವಿ ನಮೂದ ಅಥವಾ ದ್ವಿ ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ CGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is also called as Central Goods and Service Tax. CGST is called as Central Goods and Service Tax anta navali karithevi. What is that Central Goods and Service Tax? It is collected by central government on intra-state supply. This word is very important. Intra-state andre enu anta navu tilkolona. If the goods is transact between the state ಅಂದ್ರೆ among the ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಟು ಮೈಸೂರು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ within the state is called as a CGST anta navali karitu, intrastate. CGST is applicable on supply of goods and service to stand and commodities which can be amended periodically by specialized body under the central government. Here the revenue is collected under CGST belongs to central government and the input tax is given to state government which they can utilize against the payment of CGST. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, CGST in this case central government will charge the tax and they will give the ITC benefit to state government ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೆರಿಗೆನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದ್ರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ CGST ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. So C means central. This word is very important. Central government is responsible to charge the tax on such commodity. They are considered as a CGST ಅಂತ ಕರೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲೇದು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, SGST ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ CGST and SGST is within the state. ಈ ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. CGST and SGST. For example, if any goods is transacted in Karnataka, both CGST is applicable and SGST is also applicable. Half money goes to central government and half money goes to state government. So that is the conditions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So SGST means it is collected by the state government on intrastate. Idu kuda same. Various taxation and levies under state authorities are subsumed by the SGST as a uniform taxation. Revenue is collected under SGST belongs to
state government. However, the mainstream framework of the state governing body will be supervised by the central government, and each state will be having its own authority to collect the SGST. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ? Of course, tax is collected by the respective state government, but the only condition is for that central government has to monitor. Central government has to monetize ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? State government charge the tax under the supervision of central government. This word is very important. State government ನವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ SGST ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಬೋತ್ CGST and SGST, these two are very important. CGST and SGST here within ಅಂತ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ಏನ್ರಿ? ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ? CGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ SGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನೈತಿ? ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Integrated goods and service tax is also known as interstate goods and service tax. So what is that interstate goods and service tax? It is collected by central government for interstate. This word is very important. What is the interstate? From one state to another state. If the goods is transacted, that is considered as a interstate or integrated ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. IGST is part of a GST to monitor interstate goods and service from one state to another state or from one union territory to another union territory. Maximum IGST is 40% ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. and it is also the destination based tax ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ IGST ಅಂತ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೇವಿ. ಬೋತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. If both central government and state government levy the tax, that is called as a dual model of GST. ಸೊ ಇದು ಕೀ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ತೆರಿಗೆನ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಎರಡು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ CGST, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ SGST? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ SGST, CGST ಎರಡು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. SGST and CGST ಎಲ್ಲರಿ ಏನ್ರಿ? ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್? ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು IGST. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. IGST ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಡು ನೋಡೋಣ ನಾವು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ IGST ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ IGST is supply of any goods and service in the course of interstate trade or commerce. The rate of tax will be specified in the notification issued. Maximum is 40%. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? IGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ IGST ಫೀಚರ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ, ನೋಡೋಣ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 and subsection 1 of IGST Act, maximum rate is 40%. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ IGST ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು 40% ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಆಫ್ IGST ಆ್ಯಕ್ಟ್. IGST ಆ್ಯಕ್ಟ್ 5(1) ಪ್ರಕಾರ what is the maximum limit of tax? 40%. And the second one is central government levy and collect IGST in lieu of CGST ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಲೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇವಿಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ state in cross border transaction of goods and service. This word is very clearly understand that cross border ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಅನ್ನಂಗೆ. ಗಡಿ ಅನ್ನಂಗೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಡಿ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೋಲನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ IGST ರೇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ IGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IGST ರೇಟ್ ಏನೈತೆ ರೀ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ tax amount is collected in the form of IGST will be shared between central government and state government. Andra if the revenue is collected, so it is shared between central government as well as state government. Suppose if you collect 1 lakh rupees, what will happen? 50,000 is given to central government and 50,000 is given to respective state government. Andra profit is shared anta navalli ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ IGST ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ITC ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ IGST ಈಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದೇ ಗೂಡ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಗೋವಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗುರಿ ಅಂದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ IGST ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. IGST ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 40%. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ IGST ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. And the last one is Union Territory, UTGST ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Union Territory Goods and Service Tax. As we have already learned about SGST and CGST, Union Territory is called as Special Categories Goods ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವು: ಚಂಡೀಗಢ, ದಾದ್ರಾ ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಪುದುಚೇರಿ. These are all called as a ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ UTGST. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, J&K, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಲಡಾಖ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎದಾಗ ಬಂದವ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅವಾಗ ಬಂದವು. ಸೊ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ UTGST. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ UTGST. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಫಸ್ಟ್ CGST, SGST, IGST ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ UTGST. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ GST ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ.
CGST means central government is responsible on intrastate. That word is very important. Again, SGST means state government is responsible for intrastate. IGST means integrated from one state to another state. Union territories means the place where located and it is fixed by the central government only. So our goods and transact ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು UTGST ಆಗುತ್ತಾ. So in this class we are discuss dual model of GST. This question is important for 5 marks. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷವಾಗ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕೀವರ್ಡ್ ಬರೀ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ central government and state government levy the tax, that is called as the dual model. ಇಬ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ CGST ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ. SGST ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. UTGST ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ IGST interstate, from one state to another state. So this is considered as a dual model of GST. Thanks for watching my video. Please do subscribe and share as much as possible.